بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم جو ہے کتاب احیاء علوم میں الدین، احیاء علوم الدین کا جو ہے وہ آغاز کر رہے ہیں، یعنی دین کے علوم کا احیاء، جو کہ مشہور امام الغزالی کی مشہور تصنیف ہے، جو کہ عبادات میں تصوف میں بہت بڑا مقام رکھتی ہے۔ اور جیسے امام نووی نے فرمایا کہ یہ کتاب جو ہے یہ قرآن کے قریب ہے۔ بعض وہ حافظ عراقی ہے، انہوں نے فرمایا کہ یہ جو کتاب ہے احیاء علوم الدین، یہ کتاب اگر کوئی کافر دیکھ لے گا تو مسلمان ہو جائے گا۔ اگر ہمارے پاس کوئی اور کوئی کتاب بھی نہ ہو اور صرف یہ کتاب ہو تو یہ کتاب بھی کافی ہے ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کو زندہ رکھنے کے لیے۔ تو بڑی پیاری کتاب ہے، ہم اس کو انشاءاللہ اس کو شروع کر رہے ہیں۔ امام غزالی کا اصل جو نام تھا وہ محمد تھا، محمد، ان کے والد کا نام بھی محمد، ان کے دادا کا نام بھی محمد، اور ان کی کنیت جو ہے وہ ابو حامد ہے، ابو حامد، اور ان کا جو لقب ہے وہ ہے حجت الاسلام۔ تو یہ کب پیدا ہوئے ہیں؟ یہ پیدا ہوئے ہیں آج سے کوئی 950 سال پہلے، تو یعنی 1111 میں ان کا انتقال ہوا ہے، 1111 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو بڑی پیاری کتاب لکھی ہے انہوں نے۔ یہ مشہور جو ہے امام غزالی جو تھے وہ مشہور مناظر تھے، مباحثہ کرتے تھے، مناظرہ کرتے تھے، فلسفی تھے، لوجک سے بات کرتے تھے، منطق سے بات کرتے تھے۔ ان کے جو اساتذہ ہیں وہ امام جوینی ہیں، امام جوینی جو ہیں یہ امام الحرمین ہے، حرمین کے جو امام ہیں وہ امام جوینی ہیں، اور امام جوینی کے یہ شاگرد ہیں امام غزالی، ان سے ہی علوم حاصل کیا۔ فلسفے میں وہ کہتا ہے میرا کوئی استاد نہیں ہے، فلسفہ میں نے خود ہی سیکھا ہے۔ اور اس کے بعد یہ بہت زیادہ مناظرے کرتے تھے۔ پھر ایک بہت مشہور بادشاہ گزرے ہیں، ان کا نام تھا یہ سلجوقی بادشاہ تھے، ملک شاہ، ملک شاہ ایک بادشاہ گزرا ہے، بڑے مشہور ہیں ملک شاہ۔ ان پہ آج کل ایک ڈرامہ بنا ہوا ہے، بہت زبردست ڈرامہ ہے، اور پچھلے رمضان میں نے دیکھا تھا، بڑا پیارا ڈرامہ تھا ان کا، ملک شاہ ان کا بہرحال۔ تو وہ ان کا ایک وزیر تھا، ان کا نام ہے نظام الملک۔ وہ جو ڈرامہ ہے وہ بھی نظام الملک پہ ہی بنا ہے، کہ اصل جو ہے نا نظام الملک ہی ہوتا ہے جو کہ سارا وطن چلا رہا ہوتا ہے۔ تو نظام الملک نے جو ہے امام غزالی کے ساتھ روابط رکھے ہوئے تھے کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ بہت زبردست نوجوان ہے جو کہ مسلمانوں کو آگے لے کے جا سکتا ہے، تو ان کے ساتھ جو ہے وہ مشورے ہوتے تھے دین پہ۔ تو نظام الملک نے جو ہے، نظام الملک نے ان کو پھر جو ہے نا اپنے لے کے آئے ہیں، دربار میں لے کے آئے ہیں، اور ان کو جو ہے بغداد میں پھر یہ بڑا مدرسہ جو ہے وہ بنا کے دیا، جو مشہور امام غزالی پہ ہے، وہ ان کا مین ہمارا مسلمانوں کا وہی ایک بغداد میں بہت بڑی یونیورسٹی تھی، اور وہ انہوں نے بنا کے دی تھی۔ اور پھر یہ 4 سال وہاں پر رہے، 4 سال صدر محتمم رہے وہاں پر، اور اس کے بعد پھر ان کا دل جو ہے اچاٹ ہو گیا دنیا سے، ان علوم سے، جو کہ ویسے ہی ٹائم ضائع کرنے والے علوم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اصل کی طرف جانا چاہیے، یہ جو لوگ ہیں یہ چھلکوں پہ لڑ رہے ہیں، ہمیں جو ہے مغز کو پکڑنا چاہیے، اور مغز کو جو ہے اس کو پھیلانا چاہیے اور اس کو زیر بحث لانا چاہیے۔ تو بہرحال یہ پھر باہر نکلے، اور انہوں نے جو ہے وہ جسے بتایا میں نے کہ شام گئے، شام میں دمشق، جامعہ دمشق آج کل بھی مشہور دمشق یونیورسٹی ہے، تو وہاں پر ایک جامعہ اموی ہے، اور بنو امیہ نے بنایا تھا، ایک بہت بڑی جامعہ ہے، بہت بڑی، وہاں پہ مزارات بھی ہیں انبیاء کرام کے۔ وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ ایک کونا پکڑ لیا، ایک مینار پکڑ لیا، اور وہاں پر یہ رہے، پتہ نہیں کتنے سال رہے، کچھ کہتے ہیں 4 سال رہے، کچھ کہتے ہیں 10 سال رہے وہاں پہ۔ تو انہوں نے جو ہے وہاں پر یہ سمجھ لیں کہ خلوت نشینی میں وقت گزارا، اور پھر باہر نکل کے انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے احیاء علوم الدین۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب بندہ نکلتا ہے خلوت سے تو وہ کیا چیز لے کے آتا ہے، تو یہ بہت بڑا خزانہ ہے، بہت بڑا خزانہ ہے۔ جی تو سر ان کی بیوی بچے وغیرہ نہیں تھے؟ ان کی شادی کا نہیں ہے کوئی ذکر، کوئی ذکر نہیں دیکھا میں نے، ویسے مل جائے گا، ایسی بات ہے ہم دیکھیں گے تو مل جائے گا پھر اگر کوئی ہوگا تو، لیکن ان کی زندگی سفر میں گزری نا انہوں نے۔ یہ خود خراسان کے ہیں، فارس کے ہیں، یہاں سے گئے یہ عراق گئے، شام گئے، مصر گئے، سعودیہ گئے، اور وہاں سے ہوتے ہوتے پھر واپس آئے ہیں سارے کا سارا سفر کر کے، بغداد میں انہیں قیام کیا، اور یہ آخری زندگی میں جب ان سارے علوم چھوڑ دیے تھے، مناظرے چھوڑ دیے تھے، سارے عہدے چھوڑ دیے تھے، تو پھر یہ اس کے بعد واپس اپنے وطن آتے ہیں، لوٹتے ہیں، اور پھر وطن آ کے دوبارہ پھر یہ اپنے گھر میں خلوت نشین ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پھر گھر میں ہی ان کا انتقال ہوتا ہے، اپنے ہی اس۔ اچھا تو اگر ہم ان کا اچھا دیکھتے ہیں بایو ڈیٹا، اس میں پھر ہمیں مل جائے گا، لیکن ان کے بچوں کا ذکر میں نے نہیں دیکھا، مجھے یاد نہیں آتا کہ ایسا کوئی ہو تو، لیکن ان کی جو ہے وہ بس یہی چلتا ہے۔ یہ جو کتاب ہمارے سامنے ہے احباب، یہ دیکھو، یہ کتاب جو ہے
ये जदीद एडिशन है। ये इसको भी पुराना साल हो गए, इसको 10 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन फिर भी ये ज़रा अच्छी लिखी है, कदर अच्छी साफ सुथरी लिखी गई है ये किताब। तो इसमें क्या है, इसमें जो हदीस जो इमाम गजाली लेके आए हैं ना, इसको इस सदी में जो है ना, अभी आकर अभी ये 50 साल 70 साल में इसको जो है बड़ा निशाना बनाया गया इनकी अहादीस को, कि इन्होंने जो अहादीस या कोई किसी का कोट नकल किया है तो उसको भी हदीस का नाम दे दिया है। तो उस पे जो है वो फिर तखरीज होती है। तो यहाँ पर जो है ना जो सबसे पहली तखरीज है वो हाफिज इराकी की है, मशहूर मुहद्दिस, वो यहाँ इसके साथ है। तो ये बेहतरीन है हमारे लिए कि ये हमें जो भी वो कोट करेंगे, कोई भी हदीस आई कोई चीज़ आएगी तो हमें फौरन पता लग जाएगा कि कौन सी किताब में ये जो है वो इमाम गजाली ने देखी है और वहां से हाँ, लिखा। मैं खुद भी नोट कर रही थी, मैंने हल्की सी नजर डाली थी तो मुझे कुछ ज़ईफ अहादीस लग रही थी कि उन्होंने। हाँ, तो वो है ज़ईफ हदीस मिलेगी आपको। लेकिन ज़ईफ हदीस असल में ये है ना कि लोग ज़ईफ को ज़ईफ उर्दू का ज़ईफ समझते हैं ना, उसको हदीस से जी निकाल जी देते हैं। ऐसा कोई भी नहीं निकाल, कोई भी जी मुहद्दिस इस वक्त ऐसा नहीं है जो ज़ईफ हदीस को जो है वो हदीस नहीं समझता, कोई भी ऐसा नहीं है। हर बंदा इसको हम्म, समझता है, हदीस की किस्म है ये। तो ठीक, जो हदीस नहीं है उसको मौजू बोलते हैं, मौजू। अब मौजू को जी लोग समझते नहीं है, मौजू का नाम ही नहीं किसी के यहाँ नहीं है। लोग मौजू नहीं जी कहते, लोग ज़ईफ को मौजू समझते हैं, ऐसा है, बिल्कुल है नहीं। जी, ठीक कह रहे हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि हमें कोई चीज़ की जो है वो हमें तशजीह चाहिए होती है, शाबाशी चाहिए होती है या फ़ज़ीलत चाहिए होती है। तो फ़ज़ीलत में ये चीज़ें चल जाती हैं जिसमें यानी कोई आपको कहे कि ये जो है ना सूरह तबारकल्लज़ी के बारे में ये हदीस पाक है, तो अगर वो फ़ज़ाइल में है, तो जो इब्न हजर जी अस्क़लानी ने फरमा दिया ना कि वो जो ज़ईफ़ हदीस जो होती हैं फ़ज़ाइल में चल जाती हैं, फ़ज़ाइल में ये जी, हदीस जो है वो हम ले सकते हैं। तो वो फिर लेते हैं। शरीयत के असल में मामलात में नहीं चलती हैं, हलाल हराम के मामले में अक़ायद में फज़ाइल में चल जाती हैं। अक़ायद में तो फ़ज़ाइल में होता है, फ़ज़ाइल में। अब देखो ये हदीस जी ही होती है। अब उसके क्या टेक्निकली प्रॉब्लम होता है कि उसका कोई जो है ना सहाबी का नाम नहीं होता, या फिर जो है वो उसको मरफ़ू नहीं बयान करता, या फिर किसी शेख को छोड़ देता है वो, और जी अगले से अगले बंदे का नाम ले लेता है जिसके साथ उसकी मुलाकात ही नहीं है। तो इस तरह की टेक्निकली प्रॉब्लम्स हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि हदीस में जो है लोग तान करते हैं, तो हमने ऐसे बना दिया। तो बहरहाल ये किताब हमें सिखाएगी चीज़ें, और ये जो है ना वो इंसान के मुहज़्ज़ब होने के लिए बड़ी बेहतरीन किताब है। बहुत बेहतरीन, तहज़ीब नफ्स के लिए बड़ी प्यारी किताब है। ये इनके जो है वो तर्जमा है, जैसे मैंने बताया तर्जमा जो है, यानी तर्जमे का मतलब होता है उनकी ज़िंदगी का अहवाल तारुफ जो होता है उसको कहते हैं। गज़ाली इनको दो वजह से कहा जा सकता है। एक तो ये कि ये गज़ल यानी कि जो है वो करते थे, सूत जो है वो काटते थे, यानी ऊन के गोले बनाया करते थे। और दूसरा ये हो सकता है कि ये गज़ाला एक गाँव था, वहाँ से जो है इनका नाम पड़ गया है कि गज़ाली, वहाँ का रहने वाला। तो बहरहाल ये इनके जो है ना ये नाम इनके इनके साथ इनके जो ज़िंदगी गुज़री है उनका ज़िक्र किया गया है। वो जो वज़ीर था निज़ामुल मुल्क, उनका ज़िक्र किया गया है। और इसके बाद जो है उनकी किताबों का सारे नाम है, बहुत सारी किताबें इनकी हैं, बहुत सारी किताबें। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी इनके जो है ना शादी का ज़िक्र है, ना ही उनके बच्चों का ज़िक्र है। और नीचे लिख दिया उन्होंने भाई कि 53 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। तो 53 साल, 53 ईयर्स बहुत थोड़े होते हैं अगर देखा जाए तो, और इतना जी, बड़ा काम करके वो चले गए हैं। इन्होंने ये खुतबा बिल्कुल लिखा है, और खुतबा में ये होता है, खुतबा जो होता है किसी भी किताब का, उसमें हम्द होती है, फिर दुरूद व सलाम होता है, और फिर उसके बाद जो है फिर वो किताब का तारुफ करवाते हैं। तो इन्होंने भी ऐसे ही किया और सारा तारुफ करवाया। ये जो लाइन है ना, लाइन से ऊपर जो किताब होगी वो किताब होगी इमाम गजाली की, और जो किताब जो लाइन से नीचे है वो किताब हाफिज इराकी की किताब होगी, जो उन्होंने तखरीज लिखी है। इसके अलावा भी ठीक है। जो है ना हमारे पास ये जो है, ये जो है उलूम दीन है, इसकी क्या है हमारे पास, इनकी जो है ना हिकायात भी हैं। जैसे ये मैं देखो ये किताब है ना, इन पे जितनी हिकायात इस किताब में शाया हुई हैं, वो सारी हिकायात एक किताब में जमा कर दी गई हैं। इसमें जो अहादीस बयान हुई है, वो सारी अहादीस एक जगह जमा कर दी गई हैं। बहुत सारी चीज़ें, इन पे बहुत बड़ा काम हुआ है इस किताब पे, बहुत सारे काम हुए हैं। तो इनमें से जी, वो आप देख सकते हैं हमें। इसमें वो जो तसव्वुफ़ का ज़िक्र है ना सर, मैं बेसिकली उसमें इंटरेस्टेड हूँ, इंशाल्लाह क्योंकि इंशाल्लाह बेसिक बेसिक चीज़ें तो हमें पता ही होती हैं, जो जी जी गहरे जी, पॉइंट्स होते हैं ना। बिल्कुल ऐसा ही। इन्होंने तसव्वुफ, ये मैं बताया ना कि ये तसव्वुफ में बड़ी किताब मानी जाती है ये वाली, क्योंकि ये इतने जी, बहुत बड़े आलिम ने लिखा है, तो लाज़िम बात है उन्होंने तसव्वुफ की जो बुनियादें रखी हैं, और वो ऐसा बंदा जो कि फ़लसफ़े से लड़ता हो उसी तरीके से। ये अक्सर हमारी बात चलती है कि जो फ़लसफ़ा हमने जो तसव्वुफ लिया है, क्या ये जो है वो यूनानियों का जो है वो फ़लसफ़ा है, हमने उसी से जो है वो बना दिया है, फ़ारस के लोगों का, और जो ज़रदश्तियाँ थे वो उन लोगों से हमने लेके तसव्वुफ बना दिया है। ऐसा नहीं है। ये तो अंबिया कराम थे, यानी इस्लाम से पहले कौन थे? ईसाई थे, उससे पहले यहूदी थे, उससे पहले अइम्मा कराम गुजरे हैं।
تو ان کی قوموں نے جو ہے وہ ان کے انبیاء کرام کی تعلیمات ہی لی ہیں اور ان کو جو آگے آگے جو پہنچایا ہوا ہے، آگے تہذیب نفس کے لیے اور تہذیب روح کے لیے اور روح کی جو ہے جی پاکیزگی کے لیے ساری چیزیں لی ہوئی ہے۔ تو جس تصوف کا ذکر شریعت کے ساتھ کنٹراسٹ میں نہیں آ رہا نا، تو وہ جائز چیزیں ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ایسے ہو سکتی ہیں جو چیز مخالف آتی ہے نا، اسلام کے مخالف آتی ہے، پھر ہمیں وہاں چھوڑنا پڑتا ہے، پھر وہ تصوف ہوتے ہی جی نہیں ہے۔ کسی بندے جو ہماری جو امہات الکتب ہے تصوف میں بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، تو کوئی بھی تصوف کتاب اٹھا لیں گے، جنید بغدادی کو کون نہیں مانتا؟ یعنی کوئی بندہ نہیں ہے سرے پہ جو بندہ جنید بغدادی کو یعنی عالم نہیں مانتا نا دنیا کے تو وہ اگر ان کی کتاب اٹھا لیں گے دیکھ لیں گے تو آپ کو کوئی بندہ ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے گا کہ شریعت کے یہ متوازی چل رہا ہے، یعنی ساتھ چل رہا ہے، کوئی ایسا کچھ نہیں ہے، یہ شریعت ہی ہے۔ اور لوگوں نے جس نے بھی ذکر کیا ہے اس کو احسان کے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اسلام اور ایمان کی جو کمال ہے، یعنی احسان، جہاں پہ بندہ عبادت کرتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے جیسے میں رب تعالیٰ کو دیکھ کے عبادت کر رہا ہوں، اور یا پھر یہ اس کو گمان ہوتا ہے ہر عبادت کے ساتھ، ہر قدم پہ وہ جو قدم رکھتے ہیں تو وہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ ایک قدم اٹھاتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ یہ قدم میں بڑا سوچ سمجھ کے اٹھاتے ہیں، ان کو لگتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ ہی رہا ہے۔ تو یہ وہ کمال کا درجہ پھر ان کو، وہ پھر تصوف کی باتیں اور ہیں کہ اس کی تصوف کہاں سے آیا ہے، وہ پھر انشاءاللہ ہم لیں گے، لیکن بذات خود یہ کتاب جو ہے وہ ہمارے لیے بڑی رہنما جو ہے ثابت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس میں انہوں نے اچھا فرمایا ہے یہاں پر کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے، پھر انہوں نے بتایا اپنے زندگی کا بتایا کہ میں نے جوانی کیسے گزاری ہے، کہ میں بھی ایسے ہی آیا تھا جیسے باقی مولوی ہوتے ہیں، اور میں لڑتا رہا لوگوں سے، اور میں جو ہے وہ فلسفے پہ اور کبھی مناظرے کر رہا ہوں، کبھی کس چیز پہ مناظرے کر رہا ہوں۔ اب مجھے جو ہے وہ تھوڑی سی جب سمجھ آئی ہے کہ یہ تو چیز ہی کوئی نہیں ہے، ان کے پاس تو سکون نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے کسی گروہ میں۔ میں نے تصوف میں ہی جو ہے نا، جو میں نے دیکھا سکون دیکھا نا، وہ کہیں نہیں ہے، اور جو اصل دیکھا ہے دین کو، وہ تصوف والے ہی ہیں، صوفیاء ہی ہیں۔ تو پھر وہ جو ہے اس طرف آتے ہیں، پھر وہ لکھتے ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں میں نے یہ کتاب لکھی ہے، اور بڑا زبردست قسم کو اس کی تعریف کر کے پھر بتایا کہ میں نے یہ 40 جو ہے ابواب میں یہ کتاب لکھی ہے، 4 چیزیں ہیں، 4 چیزوں کو میں نے 10 10 بابوں میں بیان کر دیا ہے۔ یعنی پہلا جو 10 باب ہوں گے نا وہ ہوں گے عبادات پہ، جو اس کے بعد 10 باب ہوں گے وہ ہوں گے عادات پہ، اور جو اس کے بعد ہوں گے وہ مہلکات پہ ہوں گے، اور آخری جو 10 باب ہوں گے وہ منجیات پہ ہوں گے۔ اس کو میں لے کے چلتا رہوں گا ساتھ ساتھ میں۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب جو شروع کی ہے وہ میں نے علم پہ شروع کی ہے، چونکہ علم کا باب جو ہے وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حکم دیا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ تو ہمیں، میں جو بھی عبادت کروں، جو بھی عبادت کے لوگوں کو بلاؤں گا، تو اس سے پہلے مجھے عبادت کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو علم بہت سب سے ضروری ہے، اور علماء کرام نے بھی یہ لکھا ہے کہ جو بھی کوئی کتاب آپ دیکھیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ حدیث کی کتاب ہو یا فقہ کی کتاب ہو، سنن کی کوئی کتاب ہو، تو وہ شروع کرتے ہیں طہارت سے شروع کرتے ہیں۔ یار کیا چکر ہے، کوئی کتاب کھولو تو استنجا دکھایا ہوتا ہے، استنجا کیسے کریں گے، وضو کیسے کریں گے، کیا وجہ ہے اس کی؟ وہ پھر بتاتے ہیں کہ کوئی بھی عبادت کرو گے تو اس کے لیے پاکیزہ بندے کو ہونا چاہیے، غسل اس نے کیا ہوتا ہو، جرم نہیں ہونا چاہیے، وہ بغیر وضو کے نہیں ہونا چاہیے بندے کو۔ تو سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کثافتوں سے پاک کرتا ہے۔ تو علم سب سے پہلے بہت ضروری ہے، کوئی بھی عبادت وہ کرتا ہے تو وہ رسول کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو وہ پھر سارے لے کے چلتے ہیں، علم کو لے کے چلتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی جو ہے یہی کام کیا ہے کہ یہاں لکھ بھی دیا ہے انہوں نے، کہتے ہیں میں یہ بھی ذرا بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ ہمارے پاس جو علم ہوتا ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک علم نافع ہوتا ہے، اور دوسرا علم دوار ہوتا ہے، مضر، یعنی جس کو مضر کہہ سکتے ہیں، مضر علم ہوتا ہے۔ ہم اس کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں خود کو بہت علامہ فہامہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس جو ہے دوسروں کو پچاڑنے کے بہت طریقے ہیں، میرے ہر دلیل کو، میرے پاس ہر چیز کی دلیل ہے۔ یہ کوئی کام نہیں ہے کوئی، یہ عرب میں بہت کم ہے، ہمارے ہاں پاکستان تو تباہ و برباد ہو گیا ان چیزوں میں پڑ کے۔ تو کہتے ہیں کہ علم نافع بھی ہے اور دوار بھی ہے، اور میں اس سے پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے جو ہے نا وہ ایسا علم ملے جو مجھے، میرے لیے فائدہ مند نہ ہو، بلکہ میں علم نافع مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سے۔ اور پھر کہتا ہے میں بتاؤں گا آپ کو کہ یہ جو ہمارے زمانے کے علماء ہیں یہ کون ان میں سے صحیح ہے، اور کن کو جو ہے سراب نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، سراب نے۔ اور کہتے ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو کہ چھلکے پہ صبر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور مغز کو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بڑا پیارا جملہ انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ تو یہ کر کے پھر اس کے بعد انہوں نے پھر سارے بتایا کہ میں نے 4 بابوں کو، یہ جو 4 موضوعات ہیں، میں نے ان کو کیسے کیسے بیان کیا ہوا ہے۔ دیکھیں، وَيَشْتَمِلُ رُبُعُ الْعِبَادَاتِ عَلَى عَشَرَةِ کتب، یہ 4 اس میں چیپٹر ہوا کریں گے ہر موضوع کے نیچے، فصل بڑی ہوتی ہے پھر باب ہوتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے کتاب العلم چیپٹر جو ہے علم کا چیپٹر ہے، اور قواعد العقائد ہے، دوسری کتاب ہوگی عقائد کی قواعد، یعنی اصول عقائد وہ بیان کیا ہے، اسرار الطہارہ بیان کیا ہے، اسرار الصلاۃ، اسرار الزکوٰۃ، اسرار الصیام، اسرار الحج، کتاب الآداب،
اور आदाब तिलावत कुरान, किताब अस्कार व दावत, किताब तरतीब औराद फ़िल औकात। इनका चूँकि औरात पे बहुत बड़ी गिरफ्त थी इनकी, औरात के बारे में, और ये उनका एक फरमान भी है किसी किताब में, कि मुझे पता नहीं किस किताब में है, दूसरी किताब में है, देखा तब याद नहीं आ रहा। उन्होंने फरमाया था कि मैं तो अल्लाह ताला के रंग देख के उसको उसी तरह याद करता हूँ, कि आज किस रंग में है अल्लाह ताला, मैं फिर उसको उसी नाम से याद करता हूँ, अल्लाह ताला के नामों से। तो ये बहुत औरात के बारे में बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आपको बताएँगे इंशाअल्लाह। तो ये इबादत, सर ये औरात का क्या मतलब है? औरात का मतलब विर्द, विर्द जो आप करते हैं अल्लाह वेट, के अच्छा, नाम में, अच्छा, विर्द वेट की जम है, करते हैं। ठीक है, ठीक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी औरात जो है वो आई हैं हदीस में, तो वो बयान जी, करेंगे। जी, अच्छा, किताब ठीक। उसके बाद आदात पे आ जाते हैं। आदात वो तो इबादात हैं, उसके बाद आदात पे मैंने 10 जो है ना वो चैप्टर लिखे हैं, वो कहते हैं। एक तो मैंने लिखा है कि आदाबुल अकल, खाना कैसे खाते हैं, और आदाबुल निकाह क्या है, अहकामुल कसब यानी रोजगार जो बंदा करेगा उसके क्या क्या हुक्म है, क्या शुरूत है, किताब हलाल और हराम, आदाब सुहबत और मुआशरत लोगों से, मा असनाफिल खल के लोगों के मुख्तलिफ ग्रोहों के साथ, औरतों, मर्दों, बच्चों के साथ कैसे कैसे आप जो है कैसे कैसे उनकी डीलिंग करेंगे, वो सारा का सारा मैंने बयान किया है इसमें। वो किताबुल उज़ला, गोशा नशीन इख्तियार करने पे इन्होंने मुनाजरा लिखा है कि इंसान को जो है गोशा नशीन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उस पे इन्होंने पूरी बहस लिखी है, और दोनों के दलाइल दिए हैं बड़े अच्छी तरीके से। आदाब सफ़र बयान किए हैं, किताब समा और वजद, समा के वक़्त जो समा जो होता है कवाली का होता है, या कोई आपको कोई शेर सुनाए जाते हैं, अरफाना कलाम होता है, उसमें जो वजद तारी होता है उस पे फिर सारा उन्होंने बहस की है पूरी, कि जो मुखालिफ थे और जो हामी थे वो सबके फिर आखिर में उन्होंने बताया हुआ है। किताब अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का बताया हुआ है। आदाब मईशत यानी कमाई का जरिया, और अखलाक नबूआ क्या था, वो सारा फिर हमें बताएंगे। ये है आदात में जाएगा। अब इतनी ज़बरदस्त चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं। मोहलकात में क्या है, देखो अजीब ये चीज़ है कि अब यहाँ देखो जो शुरू की 2 किताबें हैं ना, वो आपको मिलेंगी जो हमारी ज़ाहिरी शरीयत में हैं। जो आगे आखिरी 2 हैं ये तरीक़त में मिलेंगी आपको, तसव्वुफ़ में मिलेंगी और रूहानियत में मिलेगी। ऊपर सारी जिस्मानी चीज़ें हैं जो आपके जिस्म के साथ ताल्लुक़ रखती हैं, और नीचे सारा वो है जो रूह के साथ ताल्लुक़ रखता है, इंसान के अंदर का, बातिन के साथ रखता है। जैसे क्या है, किताब शरह अजाइबुल क़ल्ब, कि ये दिल क्या है, दिल के बारे में उन्होंने बताया हुआ है कि दिल असल में सल्तनत का जो है पाया तख्त है। यहाँ रूह भी कब्ज़ा करना चाहती है, क्योंकि रूह का मकाम है ये, लेकिन जो यहाँ नफ्स है उसको शैतान उभारता रहता है, और नफ्स को यहाँ लेके आता है, फिर इंसान जो है उन्हीं के पीछे चल पड़ता है। तो जो जिसका दिल सलामत है ना, उसके सारा सारा बदन सलामत है, और जिसका दिल जो है मुफसिद हो गया, तो वो सारा बदन उसका फासिद हो जाएगा। ये बड़ा उन्होंने फिर बताया हुआ है दिल के बारे में। फिर बताया रियादतुन नफ्स, इन नफ्स को मुशक्कत में डालना और रियाजत करना, इसके बारे में उन्होंने बताया है। आफात शहवतैन, ये जो 2 शहवतें हैं, शहवतुल बतन और शहवतुल फर्ज, ये जो 2 शहवतें इंसान की ख्वाहिशें हैं, ये इंसान को किस हलाकतों में डाल देती हैं, इसके बारे में उन्होंने बताया है। फिर आफात लिसान, जुबान की आफात क्या हैं, उसके बारे में बाब है। आफात गदब वल हक़द वल हसद, गजब, हक़द और हसद, ये जो चीज़ें हैं, ये जो रूहानी बीमारियां हैं, इनका जिक्र किया उन्होंने। किताब ज़म्म दुनिया, दुनिया की मजम्मत में पूरा एक चैप्टर लिख दिया है। फिर एक बात चैप्टर है वो है ज़म्मुल माल वल बुखल, माल की मजम्मत में और बुखल के मजम्मत में उन्होंने पूरी किताब लिख दी है। वो किताब ज़म्मुल जाह वर रिया, और ये जो वजाहत होती है इंसान की, और ये जो जो माल की जो लोग जो है लोगों को उसमें डाल देते हैं, खुद पसंदी में डाल देता है, उसके बारे में उन्होंने पूरा बाब लिख दिया है, और रिया के बारे में भी लिखा है। ज़म्मिल किब्र वल अजब उजब, ये जो किब्र है और खुद पसंदी है, इसके बारे में। किताब ज़म्मुल गुरूर, धोखा, गुरूर कहते हैं धोखे को, उसके उसके बारे में उन्होंने पूरा लिख दिया हुआ है, बाब पूरा लिख दिया है। और आखिरी जो अशरा अबवाब हैं, वो है मुंजियात पे, कि किस किस चीज़ से इंसान की निजात हो सकती है। पहली क्या है, तौबा, ये कुंजी है तौबा। तो कुंजी को सबसे पहले रखा है इन्होंने, कि तौबा जो है वो तौबा है, फिर उसके बाद सब्र और शुक्र, फिर खौफ और रिजा, रिजा का मतलब होता है उम्मीद, उम्मीद को कहते हैं। फ़क्र और ज़ुहद, किताब तौहीद व तवक्कुल, महब्बा व शौक़ वल उनस व रिदा, और ये रदा है, ये रजा है, इसको ऐसे प्रोनाउंस जी। करना है। अच्छा, ये है निया व सिद्क़ वल इखलास, और मुराक़बा और मुहासबा क्या होता है, ये फिर हम इसको देखेंगे। किताब तफक्कुर, नमाज़ वक़्त अपना जो जायज़ा लेते हैं, अपना एहतिसाब जो करते हैं। एहतिसाब करना, खुद एहतिसाबी, उसी को मुराकबा, सोच में जो है सोचते रहना, ये बहुत बहुत ज़रूरी है हमारे यहाँ। ये तो हर दिन में है और चीज़ में है, लेकिन ये मुराकबा जो है ये चला आ रहा है, और जी। खुद को जो है ना बेदार रखने के लिए, खुद को। मुराक़बा मेडिटेशन होगा सर?
मेडिटेशन की तरह, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मेडिटेशन की तरह होता है कि वो शाह वली अल्लाह ताला फरमाते हैं जैसे कि बिल्ली होती है, बिल्ली जब किसी चीज पे झपटती है ना, तो उससे पहले ऐसे ना खामोश बैठी होती है, सोचती रहती है कैसे करना है कैसे करना है। तो यही है कि हमने नफ्स को खुद को बचाना है। मुंजियात का मतलब ये है कि आपने खुद एहतसाबी करनी है और मुराकबा करने के सोचना है कि मैं मतलब मैं हूँ क्या और किस लिए आया हूँ और मुझे क्या करना चाहिए, इसी चीज के बारे में मुराकबा होता है। और ये अंबिया जी। करम को चला आ रहा है, सहाबा करम को चला आ रहा है। तफक्कुर के बारे में, तफक्कुर बहुत ज़रूरी है, सोच विचार ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ज़िक्र मौत और मौत के बारे में फिर सारी बातें हैं। तो ये उन्होंने ये तरीका होता है इनका कि शुरू में ही वो बता देते हैं कि मैंने इस किताब में क्या क्या जमा किया है, पूरी फहरिस्त दे, हम्म। वो सारी फहरिस्त दे देते हैं। तो फिर ये सारी चीज़ें जो है ना उसके बारे में इसकी जो है ना वो तारीफ की है कि मैंने किस किस को क्यों डाला है इसमें, क्यों क्यों डाला है। वो सारी बातें आ जाएंगी यहाँ पर इंशाल्लाह ताला, वो फिर हम देखते रहेंगे, साथ साथ देखते रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत प्यारा उन्होंने जिक्र किया है कि मैंने ये क्यों है बाप क्यों बनाए हुए हैं। जी। ये बहुत बड़ी इसकी। तो सर ये जो आखिर के दो हैं इससे ना शुरू करें हम, आखिर के दो चैप्टर से, मतलब दो बाब से, अच्छा। जिसमें दिलों के बारे में है वहां से। अच्छा, चलो देखते हैं वो। लेकिन वो असल में ये चैप्टर वन है मेरे पास जो है ना, वो ये मैंने डाउनलोड की है किताबें, ऐसे नहीं है। अच्छा। ये देखिए, ये देखो, ये बहुत सारी किताबें मुझे डाउनलोड करनी पड़ी, तो उसके बाद फिर ये मुझे ना उसमें से कुछ चीज़ें मिली। ये देखो मेरे पास ये, इसमें इंग्लिश की भी है, उर्दू की भी है। आपको उर्दू की इंग्लिश की दो हैं और उर्दू की दो हैं, मेरे पास तीन है बल्कि। इस तरह अरेबिक की पता नहीं 7 8 है। उस तरह उसके बाद ही फिर ये मिले हैं ना ये जवायद। देखो इसके हदीस की जो है वो तखरीज आई है, कुछ इसमें से जो नसीहतें हैं वो अलग की हैं मैंने। देखो ये इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जी और जी। ये हर जुबान में हुआ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस जुबान में हुआ है। ये यहाँ हम्म देखें ना, हर चीज़ है। मैं क्या क्या बताऊँ आपको। वाक़ियात को अलग लिखा गया है, हदीस को अलग लिखा गया है, जो इसमें नसीहतें हैं उसको अलग किया गया है, और इमाम गजाली को अलग से किया गया है। अच्छा, जो लोगों ने इनको पकड़ की है, इनकी इनकी नसीहतों हम्म। को, इनकी बातों पे जो पकड़ की है, उसकी अलग किताबें हैं सारी। तो बहुत सारी बातें हैं, ये आपको बेहतर होंगे, साथ साथ में देखते रहेंगे। तो ये तभी जी। मुमकिन होगा। ये देखो मुजल्लद अव्वल है ना मेरे पास, तो वो हम्म। कर लेंगे खैर, वो कल से कल कर लेंगे। ठीक है, आज नो मतलब प्रॉब्लम। थोड़ा पढ़ लेते हैं, वैसे पढ़ लेंगे खैर, जी जी। अभी जी। टाइम इतना ज़्यादा नहीं बचा। तो हम खैर पढ़ लेंगे खैर। ये कल अने आपका आपने कहा ना कल मैं हम आखिरी दो से शुरू करेंगे, तो आखिरी दो पढ़ लेंगे। ठीक हो गया, ये अच्छी बात है, कोई मसला नहीं। आखिरी दो पढ़ लेंगे और वहां से शुरू कर देंगे इंशाल्लाह ताला। मैं मुझे कल आपने याद करवाना भी है, मुझे फिर याद ही नहीं रहेगा, ऐसे ही वो दिन गुजर जाएगा ना, तो फिर मैं कल मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा फिर ऐसे। तो इंशाल्लाह ताला हम कल जी बात करेंगे, बल्कि अभी लिख देंगे इंशाल्लाह, चैटिंग में लिख देंगे ताकि मुझे याद रहे। अच्छा जी, जी। ये उन्होंने शुरू किया किताबुल इल्म से। फीह सबअत अबवाब, इनका तरीक़ाकार जरा देखते हैं, जरा वो देखते हैं कि कैसे तरीक़ाकार इनका होता है। किताबुल हम्म। इल्म, जो पहला किताब है वो है किताब इल्म। इल्म के बारे में है, नॉलेज के बारे में है, लर्निंग के बारे में है। वो फीह सबअत अबवाब, मैंने इसमें 7 बाब रखे हैं। फी फضल इल्म व तालीम व तअल्लुम, इल्म के बारे में, तालीम यानी इल्म हासिल करना होता है ना, तअल्लुम सीखने के बारे में, यानी वही इल्म के आगे पीछे ही सारा बाब जो है वो दौड़ता रहेगा। फिर इसके बाद क्या है, दूसरा बाब रखा है फर्द ऐन और फर्ज किफाया में, कि कौन कौन से है मिनल उलूम, कौन से इल्म फर्ज ऐन है, हर बंदे को लाजिम है कि वो इल्म हासिल करे। और फर्ज किफाया वो इल्म जो किसी किसी पर फर्ज होता है, हर एक पे लाजिम नहीं है। वो बयान हद्दुल फिक्ह के हद। अच्छा देखो, कुछ इस्तिलाहात आपको याद करनी है, जैसे हद है। हद का माना होता है तारीफ, ये आपने याद रखना है। तारीफ, फिक की तारीफ और कलाम की तारीफ। कलाम का मतलब होता है अकीदा। ये आपने जरा इसको जरा नोट कर लेना है कि कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं हर इल्म की, टर्मिनोलॉजीज आपको आनी चाहिए। तो ये तो आपको मैं सिखाता था, तो मुझे आती है, मैं आपको बताता रहूंगा। वल कलाम में, मेरे ज़हन में आया था कि वो जो सज़ाओं की हद होती है, ये वो हाँ हद है। क्योंकि ऐसे हो जाता है बंदा चीज़ों को, जैसे मैंने कहा ना ज़ईफ़ की हमने बात की, तो लोग ज़ईफ़ को जी। ज़ईफ़ ही समझते हैं, हालांकि वो इल्मी टर्मिनोलॉजीज है। अच्छा, इल्म दीन और बयान इल्मुल आखिरा व इल्मुद दुनिया, ये सारे उलूम जो है वो बयान करूंगा दूसरे बाब में। तीसरे सर बाब दोबारा से बता दें, हद का क्या मतलब बताया था आपने? में तारीफ, तारीफ। अच्छा। यानी जिसको कहते हैं ना आप, कहते हैं अपना कि क्या तारीफ को क्या बोलते हैं, किसी चीज की भी जो है वो क्या होता है, क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में। ये इंट्रोडक्शन है या ये प्रेज वाली नहीं नहीं, वो तारीफ है? जो जैसे मैं कहूँगा आपको कि अच्छा ये शादी की क्या तारीफ होती है, तारीफ मतलब कि शादी किसे कहते हैं, उसको तारीफ, वो तारीफ। ठीक वो है। वाली तारीफ। हाँ वो हाँ तारीफ, हाँ। लिबरेशन। तो वो इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन होता है ना, आपकी क्या तारीफ है? हाँ, एक मिनट में इसको यहाँ जरा देख भी लेते हैं कि इसको वाकई ऐसा है जो हम कह रहे हैं कि ऐसे ही चल रहा है। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, हद।
हद। हद उनका लिखा है ब्रिंक कन्फाइंस, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, कोई टर्मिनल डिफिनेशन। मार्जिन डिफिनेशन एज में ये लफ्ज चाहिए था मुझे, ये देखो ये है डेफिनेशन। डिफिनेशन जी चाहिए। जी। ये डिफिनेशन बस ये हमें आ गई ना, तो वो चीज़ है। अच्छा, फिक की ठीक है। डिफिनेशन क्या है, और कलाम, कलाम का मैंने अभी बताया आपको, कलाम का मतलब होता है अकायद, अकीदा। फी मिन इल्म दीन, इल्म दीन में से। और बयान इल्म आखिरा व इल्म दुनिया, इनमें आपको मैंने ये सारा जमा करके दूसरे बाब में बता दिया है। फीमा ताउद्दुहु अल आमा, जो गिनते हैं आमा यानी आम लोग गिनते हैं उलूम दीन में से, वलैस मिन्हु, लेकिन वो उलूम दीन नहीं है। मैंने चैप्टर 3 में मैंने आपको ये बताया हुआ है कि इल्म जो है कौन सा, ऐसे ऐसी चीजें हैं जिनको लोग इल्म समझते हैं लेकिन वो इल्म है नहीं, दीन का इल्म नहीं है वो। लोगों ने वैसे ही उसको दीन का बना दिया, और हर बंदा जो है वो लेके बैठा हुआ है, तो वो इल्म दीन का नहीं है। वफ़ी ही बयान हो जिनसिल इल्म मज़मूम व क़द्रिही, और इसका इसी चैप्टर में मैंने बताया हुआ है कि इल्म मज़मूम क्या होता है। मज़मूम का मतलब जिस इल्म की मजम्मत की जाती है, वो इल्म कौन सा है, मैंने वो आपको यहाँ पे किया हुआ है, दिखाया हुआ है आपको। फिर चौथा जो बाब है वो फी आफात मुनाजरा है, मुनाजरा के आफात क्या होते हैं, वह सबब इश्तिगाल नासी बिल खिलाफी वल जदल, और लोगों का मसरूफ़ हो जाना, खिलाफात में इख्तिलाफी मसाइल में लोगों का मसरूफ़ हो जाना, मशगूल हो जाना, और जदल में झगड़ों में जो है ना, दलाइल की तुम दलील दो मैं तुम्हें दलील दो, कहाँ है दलील, किधर है दलील, इन चक्करों में पड़ जाना, इसकी आफात क्या होती हैं, वो फिर मैंने यहाँ डिस्कस की हुई है। पांचवें बाब में बिफी अदाबिल मुअल्लिम वल मुतअल्लिम, कि मुअल्लिम कैसा होना चाहिए और मुतअल्लिम को कैसे होना चाहिए, ये सिखाया हुआ है। फिर इसके बाद छठे बाब में है कि फी आफातिल इल्मी वल उलमा, कि इनकी इल्म और उलमा की आफात क्या है, इनकी ऊपर मुसीबतें क्या हैं, व अलामात अलफारिका बैन उलमा दुनिया वल आखिरा, और कौन सी ऐसी अलामात है जो जुदा कर देती हैं दुनियावी उलमा को और आखिरत के उलमा को, कौन से ऐसे उलमा है जो दुनिया के लिए उलमा हैं, ठीक है, आलिम बने हुए हैं, और वो जो आखिरत के आलिम हैं वो अलग हैं, उनको मैंने बताया हुआ है कि क्या फ़र्क है इन दोनों में। फिल अक्ल व फ़द्लिही व अक़सामिही, अकल और उसके फ़ज़ल व अक़साम और उसकी किस्मों के बारे में मैंने बताया हुआ है। व मा जाअ फ़ीही मिनल अख़बार, और जो खबरें आई, खबर को यहाँ लिख लें अहादीस, अखबार जब आया करेगा ना तो हम इसका मतलब अहादीस लिया करेंगे, अहादीस, खबर का ठीक मतलब है। हदीस होगा। हाँ जी, जो अहादीस इसमें आई हैं वो फिर डिस्कस करूंगा आपके साथ। अलबाबुल अव्वल, चलो जब तक ये चल रहा है ना तो चलने दें, ठीक है। जी 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 ठीक है। बाबुल अव्वल फी फضل इल्म व तालीम व तअल्लुम व शवाहिदुहु, शवाहिद का माना होगा दलील, शाहिद, शाहिद को लिख लें, शाहिद का माना होगा दलील, शवाहिद दलाइल, उसकी दलाइल मिनन नकली, नकल का मतलब क्या होता है, कुरान और हदीस, नकल के सामने लिखे नस, लिखे यहाँ लिखे नस, नस का मतलब होगा कुरान और हदीस। वल अकल, और अकल, अकल अकली दलील, अकली दलील और नकली दलील, इसी को कहते हैं अकली दलील और नकली दलील, ये आपको मिल जाया करेगी। तो पहले सबसे पहले वो शवाहिदहा, शवाहिदहा मिनल कुरान, फजील अधिका क्या पढ़ रहे हैं हम, फजीलतुल इल्मी, इल्म की फजीलत के बारे में कुरान से जो दलाइल हैं वो यहाँ पे है। कौलुहु अज़्ज़ा वजल, अल्लाह पाक ने जो बयान किया है, अल्लाह पाक ने फरमाया शहिदल्लाहु, अल्लाह ताला ने गवाही दी है कि अन्नहु, के बेशक वो जो है यानी अल्लाह ताला, ला इलाहा इल्लाहु, नहीं है कोई माबूद उसके सिवा, अच्छा मगर सिवाय उसी के, अच्छा, वल मलाइकतु, और मलाइका ने भी ये गवाही दी, व उलुल इल्मी, और उलमा ने भी दलील यही दी है, और इल्म वालों ने, उलुल इल्मी का मतलब होता है इल्म वालों ने भी ये गवाही दी है, काइमन बिल क़िस्ति, कि वो अदल पे कायम है, ये काइमन बिल क़िस्ति यानी अल्लाह ताला की बात हो रही है कि अल्लाह ताला अदल पे कायम है। तो यहाँ पे क्या किया है, कहते हैं कि फंजुर कैफ बदा सुब्हानहु व तआला, जरा देखो तो सही कि अल्लाह ताला ने कैसे शुरू किया, बेनफ्सी ही, हम्म अपने आप से, वसन्ना हम्म मलाइका, फिर दूसरे नंबर पे मलाइका को जिक्र किया, वसल्लस बि अहलिल इल्मी, और फिर अहले इल्म को जिक्र किया तीसरे नंबर पे, हम्म वनाही कभी हाजा शरफन व फदलन व जलाअन व नुबलन, कहते हैं और यही तो काफ़ी है तुम्हारे लिए, काफ़ी है, काफ़ी शाफी है, ये फजीलत बताने के लिए, इसकी शराफत बताने के लिए, और इसकी जो है वो जिला है, जला यानी उसकी ऊंचाई और रोशनाई और शराफत बताने के लिए, ये सारे एक जैसे तरह के अल्फाज हैं सारे, तो वो बताने के लिए काफ़ी है कि अल्लाह ताला ने अपने नाम के साथ उलमाए कराम का नाम यहाँ जिक्र कर दिया है। तो ये तो एक आयत करीमा बताइए। दूसरी आयत में क्या फरमाया, यरफ़ा इल्लाहु, अल्लाह ताला उठाता है, बुलंद करता है, अल्लज़ीना आमनू,
جو لوگ ایمان لائے ہیں، منکم تم میں سے، والذین اوتوا العلم اور ان لوگوں کے درجات کو بھی ان لوگوں کو بھی اٹھاتا ہے، اوتوا العلم جو علم والے، جن کو علم دیا گیا ہے، اوتوا العلم جن کو علم جی دیا گیا ہے، درجات درجات میں، یعنی اللہ تعالیٰ درجات میں بلند کرتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور جو علم، جن کو علم عطا کیا گیا ہے۔ تو یہ بڑی بات ہے کہ علماء کرام کے درجات بلند ہوتے ہیں ان کے علم کی وجہ سے۔ تیسرے کا ہوں قال ابن عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، ان دونوں سے اللہ راضی ہوا، جی للعلماء درجات فوق المؤمنین، کہتے ہیں کہ عام مومنین جو ہوتے ہیں، علماء کرام ان سے درجات میں بلند ہوتے ہیں، ب700 درجت، 700 درجے بلند ہوتے ہیں، ما بین درجتین مسیرۃ، کہتے ہیں کہ یہ ایسے درجے ہوتے ہیں کہ دو درجوں کے درمیان مسیرہ مسافت ہوتی ہے، 500 عام، 500 سال کی جو ہے نا وہ ہوتی ہے، درجے ہوتے ہیں بلند، ایک دو درجوں کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے، اتنے زیادہ بلند ہوتے ہیں علماء کرام، اتنے بلند ہیں عام لوگوں سے۔ وقال عز وجل هل يستوي الذين، کیا برابر ہیں وہ لوگ، یعلمون جو جن کے پاس علم ہے، جو جانتے ہیں، والذین لا یعلمون اور وہ لوگ جو نہیں جانتے، کیا برابر ہیں؟ نہیں برابر۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، انما بے شک صرف اور صرف، یخش اللہ ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، من عبادہ ان کے بندوں میں سے، العلماء وہ صرف اور صرف علماء ہی۔ یہ انما کا جو مسئلہ ہوتا ہے نا، انما یہ آتا ہی اسی لیے ہے، صرف اور صرف کے لیے، کہ ڈرتے صرف علماء ہی ہیں جن کو معرفت ہے اللہ تعالیٰ کی، وہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی ہیں، حق ادا کرتے ہیں۔ قل کفا باللہ شہیدن، کہہ دیجئے کہ کافی ہے اللہ تعالیٰ گواہ، بینی و بینکم میرے اور تمہارے درمیان، ومن عندہ علم الکتاب اور وہ لوگ بھی جن کو کتاب کا علم ہے، وہ لوگ کافی ہیں گواہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ ذکر کیا ہے علماء کرام کا، یہ بڑی بات ہے۔ اور جی یہ سے بھی اگلی بات بڑی پیاری آ رہی ہے، قال الذی عندہ، اس نے کہا وہ بندہ جس کے پاس تھا، علم من الکتاب کتاب کا علم تھا جس کے پاس، انا آتی کا بھی میں اس کو لے آؤں گا، یہ جو بلقیس کا تخت ہے اس کو فوراً لے آؤں گا تمہارے پاس، اور اس پلک جھپکنے میں لے آؤں گا تمہارے لیے۔ تنبیہاً علی انہ اقتدر بقوت العلم، یہاں پر یہ جو ذکر کر دیا گیا نا، کتاب کا نام لیا گیا، اس کی تنبیہ تھی، یہ خبرداری آپ کو دی گئی تھی کہ جو اس کے پاس جو قوت تھی وہ علم کی قوت تھی، جس نے اس ہوں کو جو ہے نا اس کی طاقت دی تھی کہ وہ پلک جھپکنے میں وہ تخت لے آیا۔ وقال عز وجل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وقال الذین اوتوا العلم اور ان لوگوں نے کہا جن کو علم دیا گیا تھا، ویلکم تباہی ہوں کے لیے، ثواب اللہ خیر، اللہ تعالیٰ کا ثواب جو ہے وہ خیر ہے، بہتر ہے، لمن آمن و عمل صالحا جو ایمان لایا اور نیک عمل کیا۔ بینا جی اس میں ذکر کیا ہے، بیان کیا ہے، واضح کیا گیا ہے، ان عظم قدر الآخرت کہ جو آخرت کی جو قدر ہے اور عظمت ہے، یعلم بالعلم وہ علم کے ذریعے ہی لوگ جان سکتے ہیں۔ دیکھا آپ نے ہوں یہ جو جی مثال دیا نا کہ وہ جو علم والے ہیں، اللہ پاک نے بیان کیا کہ علم والے جو تھے نا، انہوں نے کہا تباہ برباد ہو جاؤ تم لوگ، یہ جو اللہ کا ثواب ہے یہ تو بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا۔ یہ وہ لوگ تھے نا جو قارون کا لشکر دیکھ کے بڑے امپریس ہو گئے تھے، ان کو جواب دیا تھا علماء نے۔ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں، بالکل ایسے ہی۔ تو علماء نے یہ فرما رہے ہیں کہ یہ اس میں عظمت علم ہے کہ علم کے ذریعے سے ہی آپ لوگ کو قدر آ سکے گی آخرت کی۔ آخرت کی قدر کن لوگوں کو؟ صرف علماء کو ہی ہے۔ وقال تعالی وتلک الامثال نضربها للناس اور یہ مثالیں ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، وما يعقلها اور عقل نہیں کرتے اس میں، غور و فکر نہیں کرتے، سمجھتے نہیں ہیں اس کو، الا العالمون سوائے علماء کرام کے، کوئی نہیں سمجھتا اس کو جن کو علم دیا گیا ہے۔ وقال تعالی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَوْ رَدُّوهُ اور اگر وہ لوٹا دیتے، إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ رسول کی طرف لوٹا دیتے، وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ یا وہ لوگ جن کا امر چلتا ہے ان کی طرف لوٹاتے، منہم ان میں سے، لَعَلِمَ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ تو وہ جو علم رکھتے ہیں اس سے، جو کہ مسائل نکالنے والے ہیں ان کی طرف۔ اصل میں یہاں وہ جو جب وہ جھگڑا کرتے ہیں، کسی چیز میں اختلاف پڑ جائے تو ان کو چاہیے کہ وہ رسول کی طرف، یعنی قرآن کی طرف، الی اللہ و رسول ہی رسول کی طرف، اور اولي الامر منکم جو علماء ہوتے ہیں ان کی طرف لوٹا دیں،
تو وہ جو ہے وہ مسائل آپ کو بیان کر دیں گے، اور آپ کے درمیان جو ہے مسائل کو قیاس، جو اولل امر ہوتے ہیں نا، یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کے پاس تو کوئی وحی نہیں ہے، یہ تو قرآن کو دیکھتے ہیں اور حدیث کو دیکھتے ہیں۔ اب جھگڑا کس میں پڑے گا؟ نہ قرآن میں وہ چیز ہے، نہ ہی وہ رسول کے حدیث میں بیان کی گئی ہے کوئی چیز، اب وہ کوئی تیسری چیز آ گئی ہے زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ۔ تو اب وہ کیا کریں گے؟ وہ علماء جو قرآن اور حدیث کو جانتے ہیں نا، وہ دونوں کو دیکھیں گے کہ اس سے ملتی جلتی چیز کے بارے میں کیا رسول اللہ نے بتایا، کیا اللہ نے فرمایا ہے، اور پھر وہ آپ کو استنباط کر کے، ایک آپ کو جہاں رسول اللہ نے فرمایا کہ نا استنبتون منہم، تو وہ استنباط کر کے آپ کو مسئلہ واضح کر کے بتا دیں گے کہ یہی چیز جو علت ہے وہ اسی چیز میں تھی، رسول اللہ نے منع فرمایا ہے، اس لیے یہاں بھی منع ہے، اور یہاں دیکھو اللہ نے اجازت دی ہے علت کی وجہ سے، تو یہاں بھی اجازت ہوگی۔ تو یہ علم کی بہت ساری باتیں ہیں۔ رد حکمہ، کہتے ہیں کہ رد حکمہ فی الوقائق الی استنباطہم وَأَلْحَقَ رُتْبَتُهُمْ بِرُتْبَةِ الْأَنْبِيَاءِ فِي كَشْفِ حُکْمِ اللہ، کہ یہاں دیکھو علماء کرام کو رسول کے ساتھ رکھا گیا ہے، کہ رسول جو ہوتے ہیں وہ تو اللہ کے حکم سے بیان کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیان کرتے ہیں، لیکن یہاں یہ لوگ آپ کو انہی میں سے انہی واقعات میں سے جو رسول کے ساتھ پیش آئے ہیں، آپ کو مسئلہ استنباط کر کے آپ کو بتا دیں گے۔ کہتے ہیں کتنی بڑی بات ہے کہ علماء کو رسولوں کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ آگے جب آئیں گی نا حدیث، تو اس میں پھر ہمارے سامنے آئے گا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ وارث ہیں انبیاء کرام کے، جو علماء ہوتے ہیں، جی اسی وجہ سے جی کیا۔ اسی طرح کی آیت ہے کہ جی یا نبی یا بنی آدمہ قد انزلنا علیکم، اے بنی آدم ہم نے تم پر اتارا ہے لباسن، ایک ایسا لباس، یواری سوآتکم جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپا دے گا، یعنی العلم، میں نے علم ہے، یعنی وریشن، اور ریشن کا مطلب ہوتا ہے پر ہوتے ہیں، اور پر کا معنی کیا ہوگا یہاں پہ؟ یقین، کہہ رہے ہیں یقین ہے، علم بھی دیا ہوگا، پھر ساتھ میں علم الیقین بھی دیا ہوگا، وَلِبَاسُ التَّقْوَى، اور جو لباس تقوی ہے، حیا کا جو لباس ہے وہ بھی۔ وقال عز وجل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اسی طرح آیت بتا دی ہے فَلْنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، وقال عز وجل بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، اور اسی طرح وقال تعالی خلق الانسان، اللہ تعالیٰ نے، یہ دیکھو کتنی پیاری حدیث پاک ہے، یہ دیکھو یہ آیت کریمہ دیکھیں ذرا، کہ اللہ نے فرمایا الرحمن، رحمان ہی ہے، خلق الانسان، کہ انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور اس کو بیان کا طریقہ سکھایا۔ اس سے پہلی جو آیت ہے نا، الرحمن علم القرآن، اللہ پاک نے خود قرآن سکھایا۔ دیکھو نا، علم کے لیے تین جی چیزیں چاہیے، استاد، شاگرد اور کتاب، یہ تین جی چیزیں ہیں شروع سے چلی آ رہی ہیں۔ جو لوگ استاذ کے بغیر کتاب کو پڑھتے ہیں، قرآن کو یا حدیث کو پڑھتے ہیں، وہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، یہ بڑی عجیب بات ہے، لیکن یہ ایسا ہی ہے۔ یہ الرحمن سے ہم نے سیکھا کہ الرحمن ہی ہے جس نے اپنے خاص بندے کو، یعنی محمد کو سکھایا، خود قرآن سکھایا، تو قرآن نصاب ہے، اور شاگرد بیٹھا ہوا ہے ساتھ میں، استاد ہے۔ رسول اللہ نے خود فرمایا کہ بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا ہے، معلم، اور نصاب کیا ہے؟ قرآن مجید ان کے پاس ہے، شاگرد سارے صحابہ کرام ہیں، سارے بیٹھے ہوئے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ بہت بڑا شرف ہے علم کا، اس علم میں پڑے رہنے کا۔ ابھی ہم احادیث پڑھیں گے نا تو حیران ہو جائیں گی کہ جو ہے نا عالم اور متعلم کے علاوہ تو سارے فضول یہاں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ یہاں پہ انہوں نے بہت زیادہ وعیدیں ہیں ان پہ، جو نہ علم کے راستے میں ہیں، نہ علماء کی قدر کرتے ہیں، نہ طالب علموں کے لیے مدرسے بناتے ہیں، نہ ہی کتابیں فراہم کرتے ہیں، اور علم کے ساتھ کوئی شغف نہیں ہے جن کا، وہ تو یہاں ویسے ہی پھر رہے ہیں، بس یہاں کچھ بھی نہیں کر رہے، اور ان کے لیے وعیدیں ہیں، ابھی بیان کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ، جب آئے گا تو آیات میں ہم پڑھتے ہیں اس کو انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلیں جی، یہ بھی بند ہونے لگا ہے، بس 3-4 سیکنڈ رہ گئے، تو کل انشاءاللہ پھر ہم وہ جو آخری 2 باب ہیں اس کو شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ، انشاءاللہ سر، مجھے اس کی ریکارڈنگ بھیج دیجیے گا پلیز۔